Hello dear students, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንጀምረው የዘጠነኛ ክፍል እንግሊዝኛ English for Ethiopia የሚለውን grade 9 English student textbook ማየት እንጀምራለን። ይሄ መጽሐፍ English for Ethiopia. This book is designed to help እንግሊዝኛ ስኪሎቻችሁን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው። በዋናነት ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን የአንድ ኮር መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እንግሊዝኛ ማወቃችሁ ከዛ ጋር የተያያዘ እንግሊዝኛ ክህሎታችሁን እንድታዳብሩ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። So this textbook has I think 10 units covering 10 units covering different important topics like community benjamin living in urban areas, trafficking accident, national parks, horticulture, poverty in Ethiopia, community service, communicable diseases, fairness and equity, the internet. This textbook covers this important topics. እነዚህን ወደ አሳቢ የሚጠቀሙ ምዕራፎችን also each unit በተጨማሪም ተማሪዎች እያንዳንዱ ዩኒት ላይ each unit focus on developing your all main language skill ዋና የሚባሉ የቋንቋ ክህሎቶችን ትማራሉ። በየትኛውም ቋንቋ ያሉ ዋና የሚባሉ እነሱም listening skill, reading, vocabulary, grammar, speaking and writing እነዚህ ስኪሎችን እነዚህ ዋና የቋንቋ ክህሎቶችን በእያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ ትማራሉ። So again by completing this lesson this book you'll become better at using English በትምህርት ቤትም ይሁን for school ይሁን for everyday life activityያችሁ ላይ እንግሊዝኛችሁን በተሻለ መልኩ እንድታዳብሩ እነዚህ መማራችሁ ይጠቅማችኋል። So እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን አለ ለምን አስፈላጊነቱን ምናምን የተያያዙ ጥያቄዎች ሀሳቦችን ያነሳል። እንግሊዝኛ መማራችሁ ከዘጠነኛ ክፍል እንደዚህም ዩኒቨርሲቲ ላይ ምን ያህል ኢምፖርታንት መሆኑን ከዛ ጋር የተያያዙ ሀሳቦችን ያነሳል። So እነዚህን አንብቧቸው ጥሩ ነጥቦች ናቸው። So እኛ ግን ከዩኒት 1 ጀምራለን። ዩኒት 1 living in urban areas learning outcomes የመጀመሪያው ምዕራፍ የሚሆነው urban areas ላይ living አኗኗራችን ወይም ከurban area ጋር የተያያዙ ነገሮችን እናነሳለን ማለት ነው። So this unit will at the end of this unit learners are expected to know different this unit will teach you important skills for English. You will learn to understand spoken and written English. Understand that በተጨማሪ you will learn to speak English well in different situations using correct grammars. በተጨማሪም you will learn to guess what new words and you will learn to practice saying sentence correctly, which means pronunciation ማለት ነው። በተጨማሪም you will learn to write clear sentence and paragraph accurate sentence and the paragraphs, and by then you will be much better at using English. So ከዚህ በፊትም ነገር ግን በዋናነት ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው primarily focus የምናደርገው grammar section ላይ ነው። grammar sectionዎችን በዋናነት የምንማረው በፊትም እንደምናደርገው ማለት ነው። So the grammar goal ደግሞ for this unit to help you use grammar with reasonable accuracy and in communication. So ምን ለማለት ነው? በመናወራ ጊዜ በጽሁፍም ሊሆን ይችላል ሐሳባችንን በመናስተላልፍ ጊዜ easily ሰዎች የኛን ሐሳብ understand when we talk ሊሆን ይችላል when we write
በምጽፍበትም በምንናገርበትም ጊዜ ሰዎችን በቀላሉ እንግሊዘኛችንን አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ይረዳናል ማለት ነው እነዚህ ግራመር የእንግሊዘኛን ሰዋሰው በደንብ መረዳት so let's begin the grammar section እንጀምር በመጀመሪያ ወደ grammar part section ከመግባታችን በፊት አንድ important የቮካቡላሪ ፓርት አለ ከፍሬዛል ቨርቦች ጋር በተያያዘ እሱን እናያለን ፍሬዛል ቨርቦችን በተመለከተ አንድ short note ከዚህ ከቴክስት ቡካቸው ያዘጋጀሁት አለ እሱን እናያለን ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ የተወሰኑ አክቲቪቲዎች አሉ እነሱን እንመለከታለን ማለት እነዚህ ከፍሬዛል ቨርብ ኮመን ስለሆኑ ኤግዛሞች ላይ ማትሪክም ላይ እንደዚህ ፋይናል ኤግዛማችሁም ላይ ኮመን ስለሆኑ እነሱን እንመለከታለን ምንድነው ይሄን ሾርት ኖትስ እንመለከት ምንድነው ፍሬዛል ቨርብ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ተማሪዎች ይሄን ሾርት ኖት ፈልጉ ከሆነ ቴሌግራማችን ላይ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥላችሁ የቴሌግራም አድሬስ ላይ ወይም እዚህ ጋር በምታዩት ቴሌግራም አድሬስ @a1 studies ላይ ታገኛላችሁ so phrasal verb is a phrase made from 2 or 3 words phrasal verbs ምንላቸው ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሶስት ሁለትና ሶስት ከሆኑ ቃላቶች አንደኛው verb ሌላኛው ደግሞ prepositionም ሊሆን ይችላል adverbም ሊሆን ይችላል preposition like on up of እነዚህ መሳሰሉ prepositions ናቸው verb ላይ ይጨመሩ ነው ያኔ phrasal verb ይሆናል verbu ይቀየርና ወደ phrasal verb ነው ወይም verbu ላይ adverb like away back የመሳሰሉ adverboችን ስንጠቀም የቨርቡን ሚኒንጉን የቃሉን ሚኒንግ ይለወጣል the important thing is that the meaning of the verb changes when you add the preposition or adverb when preposition coordinal word ላይ verb ላይ preposition adverb ስንጨምር add ስናደርግበት ነው meaning change የሚያመጣው example እዚህ ጋር የተሰጠን the verb come means to move forward አይደለም verb come ማለት something to move forward ማለት ነው but come on ስንል ግን የሆነ something encourage ማለት ነው so completely different የሆነ meaning ይሰጠናል so በዚህ መልኩ phrasal verbዎችን እንጠቀማለን especially እንደ vocabulary ማለት ነው so በቀጣይ ደግሞ አክቲቪቲዎችን እንሰራለን ከመጻፋችሁ ላይ ያሉ አክቲቪቲዎችን now let's look at the እነዚህ phrasal verbዎችን በአክቲቪቲ 1.10 ላይ ያሉትን ቀድመን study the meaningቸውን ካጠናን በኋላ የራሳችንን ኤግዛምፕል ከራሳችን ሁለቱ ተሰጥቶናል የሚለን በራሳችሁ ኤግዛምፕል ሚኒንጉን ከተረዳችሁ በኋላ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በኋላ ኤግዛምፕል ስጡ ነው የሚለን ሰው አንደኛ እና ሁለተኛ ስለተሰራ እንዘለዋለን ከአክት አፕ ጀምሮ so I will give you simple exampleዎችን ሰጣችኋለሁ ለመጀመሪያዎቹ so እናንተ ደግሞ የተቀሩትን ትሰራላችሁ ማለት ነው act up ስንል behave badly or behave badly or strangely የሆነ ነገር አዲስ ነገር ያልተለመደ ነገር ስናደርግ ምናምን act up አድርገን ምናምን እንላለን weird የሆኑ ለምሳሌ my friend act up on social media or any ጓደኛ የሆነ ለየት ያለ ነገር ካደረገ ወይ my little brother act up in the store የሆነ ለየት ያለ ነገር ሲያደርግ weird የሆነ ያልተለመደ ነገር አንድ ሰው ሲያደርግ act up አድርገን ምናምን እንላለን so act up ማለት ያ act up add on ስንል include ማድረግ የሆነ ነገር መጨመር ማካተት ምናምን ማለት ነው ለምሳሌ my father decided to add on a new room to our house በነበረን በቤታችን ላይ ቤታችንን father አዳዲስ ሩሞችን በመጨመር ሊያሰፋ ፈልጓል ምናምን ብንል so add on ማለት include ማለት መጨመር ማለት ነው so
adapt ደግሞ to make mathematical ይሄ adapt ማለት የሆነ ነገር መደመር ቶታሉን መስራት ማለት ነው ተማሪዎቹ ለምሳሌ please adapt the number to find the answer መልሱን እንድታገኙ ደምሩት መጨረሻ ላይ ያቀርቡት ነው adapt ማለት መደመር ቶታል መስራት ማለት ነው aim at ማለት ታርጌት ማለት ነው የሆነ ነገር ታርጌት ለምሳሌ ለምሳሌ አዳም የሆነ ነገር ታርጌት ያደርጋል the hunter aimed at the animal የሆነ እንስሳ ታርጌት ካደረገ ወይም የሆነ ዛፍ ታርጌት ያደርጋል the hunter aimed at the tree እንላለን የሆነ ታርጌት ስናደርግ aim at እንላለን allow for ማለት የሆነ ነገር በፕላናችን ላይ ወይ በካልኩሌሽናችን ላይ ኢንክሉድ ማድረግ allow for እንላለን ለምሳሌ ጉዞ እየወጣን ከሆነ ብዙ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ለምሳሌ ትራፊክ ሊያጋጥመን ይችላል መንገድ ክራውድ መሆን የነዳጅ ማለቅ ምናምን ሊያጋጥመን ይችላል ሰው እነዛንም ታሳቢ ማድረግ allow for ስንል you must allow for ትራፊክ ወይም ፕላኒንግ መንገድ ልትወጣትን ሜቢ ባሰብኩት ጊዜ ሊያደርስ ይችላል መንገድ ሊጨናነቅ ይችላል ትራፊክ ክራውድ ሊሆን ይችላል መንገድ ብለን ፕላናችን ውስጥ ማስገባት ሊኖርብን ይችላል እሱን allow for ማለት የሆነ ነገር ወደ ፕላናችን ኢንክሉድ ማድረግ allow of የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ allow of ይሄ ለምሳሌ ጉምሩክ ላይ የሆነ ነገር ከተፈቀደ make possible or permit የሆነ ነገር ሲፈቀድ የሆነ ህግ ለምሳሌ the new ጉምሩክ rule allows of no exception የሆነ ነገር ገደብ የነበረበት ነገር ቢነሳ ወይም ፍቃድ ቢሰጥ allow of ተፈቅዷል ወይ possible permit የተፈቀደ ነገር ይሆናል ማለት ነው make possible permit back away retreat ወይም go back የሆነ ነገር ማፈግፈግ ምናምን ወይም ወደ ኋላ እንትን ማለት ለምሳሌ የሆነ ድመት ከውሻ ብትሸሽ ምናምን አይታችሁ ታውቃላችሁ የሆነ ቪዲዮ ላይ ቲክቶክ ላይ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር retreat ወይም መሸሽ ወደ ኋላ the cat slowly backed away from the dog ከሆነ እንስሳ ምናምን በቃ ስሸሽ ምናምን እንደዛ አይነት ነው retreat ማድረግ ማፈግፈግ ወደ ኋላ መመለስ እንደዛ አይነት ነገር ሌሎች back down እና back up ናቸው እነሱን back up ያው የተለመደ ቃል ነው የሆነ ነገር back up መያዝ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ዳታ ቢኖራችሁ የትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ፕሮጀክት ዳታ እንዳታጡት ከፈለጋችሁ back up ማድረግ ይኖርባችኋል የሆነ ነገር ኮፒ ማድረግ ማለት ነው ለነሱ ኤግዛምፕል ትሰራላችሁ ማለት 1.4 grammar part ላይ መተናል grammar part የመጀመሪያው የሚሆነው tag question ከዚህ በፊትም lower grade ላይ ታውቃላችሁ ያስባለሁ just በጣም ኢምፖርታንት በሌሎች በየትኛውም ቋንቋ ላይ ኮመን የሆነ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው በአንድ አረፍተ ነገር ካወራን በኋላ ያን ነገር ሰዎች ተስማምተዋል ሐሳብ እንዲሰጡት ፖዚቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ አርገን እንጠይቃለን ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ካወራን ኔጌቲቭ ከሆነ ሴንቴንሱ ፖዚቲቭ እናደርገዋለን ታግ ኩዌስቸናችንን ብዙ ጊዜ እነዚህ ታግ ኩዌስቸኖች አንድ ሰው በሚናገር ጊዜ ሰዎች ምን ያህል እንደተስማሙበት ሊያረጋግጥ ኮንፈርሜሽን በሚፈልግ ጊዜ ወይም ኢንፎርሜሽን ቼክ ለማድረግ በሚፈልግ ጊዜ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው ለዚህኛው አጭር ሾርት ኖት ከዚህ ከመጻፍ ቅድም እንደቀድሞ ሾርት ኖት አዘጋጅቼላችኋለሁ እሱን ከሱን እንመለከታለን ማለት ነው So what are tag questions? A tag question is a short question added to the end of a sentence. We use them mostly in speaking to ask someone to agree with us or to check if information is correct. So the tag questions በሴንቴንሶች አጭር ናቸው
አንድ ሴንቴንስ እንትን ካልን በኋላ በመጨረሻ የምንጨምረው በእኛ ሐሳብ እንደተስማማና እንዳልተስማማ ለመጠየቅ ያህል ወይም ለማወቅ ያህል የምንጠቀማቸው ሾርት ኩዌስቸን አጭር የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። እነሱ ናቸው ታግ ኩዌስቸን የምንላቸው። ለምሳሌ በነገራችን if the main sentence is positive ከሆነ ቅድም እንዳልኳቸው ታግ ኩዌስቸናችን ኔጌቲቭ ይሆናል። ፖዚቲቭ ከሆነ ሜን ሴንቴንሳችን ፖዚቲቭ ከሆነ ታግ ኩዌስቸናችን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ። if the main sentence ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ቫይስ ቨርሳ ይሆናል። በተቃራኒው እውነት ነው። if the ለምሳሌ we love our country እንላለን፣ ሀገራችን እንወዳለን። don't we እቺ ናት ታግ ኩዌስቸን የምንላት። እንግዲህ እዚች ጋር እቺኛዋ ናት ታግ ኩዌስቸናችን። don't we ያልናት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ሴንቴንሳችን we love our country፣ ሀገራችን እንወዳለን። አንወድም እንዴ? ያው እንደማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ሜን ሴንቴንሱ ታግ ኩዌስቸናችን ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህም ጋር እንደምትመለከቱት ሁለተኛ if the main sentence is negative the tag question ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ከሆነ ሴንቴንሱ ሜን ሴንቴንሱ ታግ ኩዌስቸናችን ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ is not in Asia is it? ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ሲሆን ኢትዮጵያ ኤዥያ ውስጥ አይደለችም ነች እንዴ እንደማለት ነው። በዚህ መልኩ እቺኛዋ ትሆናለች ማለት ነው። ታግ ኩዌስቸናችን እነዚህ ናቸው። በአጭሩ በሴንቴንሶች መጨረሻ ላይ ሰዎች በእኛ ሐሳብ እንደተስማሙ ለመጠየቅ ምን ያህል እንደተስማሙ ለመጠየቅ የምንጠቀመው የጥያቄ አይነት ነው ታግ ኩዌስቸን የምንለው። ይሄ ደግሞ በእንግሊዘኛ ስፒክ ኢንግሊሽ ይሄ በጣም ኮመን የሆነ በዚህ መሰረት ታግ ኩዌስቸኖችን አክቲቪቲ እንሰራለን። give the tag question for the following statement እነዚህ ብላንክ ላይ ያሉትን yes complete ዳሾቻቸውን እንሞላለን ትክክለኛ የሆነ ታግ ኩዌስቸኖችን በማስገባት ማለት ነው። ምንጊዜም ሁልጊዜ ማስተዋወስ ያለባችሁ ታግ ኩዌስቸን ላይ ሩሉን ምንድነው? ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ማለት ፖዚቲቭ ሜን ሴንቴንሱ ፖዚቲቭ ከሆነ ታጋችን ኔጌቲቭ ይሆናል። ቫይስ ቨርሳ ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው። የመጀመሪያው you are a student ምንድነው የሚሆነው? ታግ ኩዌስቸን ናት። aren't I ነው የሚሆነው አይደል? aren't I። ሁለተኛው ደግሞ she doesn't like chewing chat she doesn't like እዚህ ጋር you are a student ፖዚቲቭ እንትን ነው ስቴትመንት ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ነው። ሜን ሴንቴንሳችን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ታግ። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለተኛው ላይ ኔጌቲቭ ነው። she doesn't like chewing chat ይለናል። aren't you no does she የመጀመሪያው aren't ነው። aren't you are a student aren't you። ሁለተኛው she doesn't does she እንላለን። ኔጌቲቭን ፖዚቲቭ እናደርጋለን። it is ሶስተኛው ደግሞ it isn't raining ኔጌቲቭ ነው። is it እየዘነበ አይደለም እየዘነበ ነው እንዴ እንላለን። ተማሪ ነህ አይደለህም ጀስት እንደማለት ነው። ፖዚቲቭ ከተጠቀም ኔጌቲቭ ከሆነ ሶስተኛ ምን ይሆናል? it isn't raining የሚለው እየዘነበ አይደለም እየዘነበ ነው እንዴ ነው የምንለው። is it ነው የምንለው። ሶስተኛ is it ነው የሚሆነው። አራተኛ they have done their homework haven't they እንላለን። ቨርቡን ከዚህ እንትን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ከሴንቴንሱ መጀመሪያ ላይ ካለው ሜን ሴንቴንስ ነው የምንወስደው። they have done their homework haven't they
እንላለን። አምስተኛ our teacher is always punctual isn't he እንላለን። ሴትም ከሆነ isn't she እንላለን። መምህራችን ሁልጊዜም ፓንክቹዋል ነው፣ በጊዜ ነው የሚገኘው አይደል እንዴ እንላለን። isn't he እንላለን። isn't he ሴት ከሆነ ደግሞ isn't she እንላለን። ስድስተኛ he lives in a big city doesn't he ትልቅ ከተማ ላይ ነው የሚኖረው እሱ አይደል እንዴ እንላለን። ሰባትና ስምንትን በዚህ መሰረት እናንተ ትሰራላችሁ። ስምንተኛ ግን I think I am a student I am positive እንትን ላይ ሲመጣ ትንሽ ስፔሻል ኬዝ አላት። I am a student የሚለው በፖዚቲቭ ሴንቴንስ ታጋችንን ኔጌቲቭ ስናደርግ አምንት አይ ነው የምንለው አይደለም። አምን አይ አንል ኔጌቲቭ ቢሆን ፖዚቲቭ ትክክል ይሆናል። I am a student ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? aren't I ነው የምንለው። ይሄ ትንሽ ለየት ስለሚል ነው ከሌሎች ኬዞች ስፔሻል ኬዝ ነው። I am ከተባለ aren't ነው የምንጠቀመው። aren't I ነው የምንለው። ኔጌቲቭ ከሆነ እንትኑ እሱ ችግር የለም። am I ብንል ችግር የለም ማለት እንትናችን ሜን ሴንቴንሳችን ኔጌቲቭ ከሆነ ለምሳሌ ይሄኛውን ሴንቴንስ ኔጌቲቭ እናደርገው am not a student ብንል ምንድነው የሚሆነው? am I ነው የሚሆነው። እሱ ችግር የለም በኔጌቲቭ ሴንቴንስ በሚሆን ጊዜ ግን ጥሩ ትንሽ aren't I ነው የምንለው። aren't I ነው የምንለው። Activity 1.12 ምንድነው የሚለን? Now read the following paragraph and underline the tag question. Check whether or not you have underlined the correct tag question with your partner. ምንድነው የሚለው? አንደርላይን አድርጉ ነው ታግ ኩዌስችኖችን። ከዛ በኋላ ቼክ አድርጉ ከጓደኞቻችሁ ጋር ነው የሚለው። አሁን ከታች ከቀረበው ፓራግራፍ ስለ ዳንኤል ነው። ዳንኤል እዛ ላይ ያሉትን ፓራግራፉ ላይ ያሉ ሁሉንም ታግ ኩዌስችኖችን አንደርላይን እናደርጋለን። Daniel is sitting alone in the field. He looks around and speaks to himself. Birds are free, aren't they? Aren't they? Birds are free, aren't they? Underline እናደርጋለን ማለት ነው። እችኛዋ ታግ የመጀመሪያው ታግ ነው። They can fly at large. Can they? እችኛዋ ታግ question. They are not the best of creation like man, are they? ጋ ሶስተኛ እንትናችን ነች ማለት ነው። Man is the best creation of God, isn't it? ይሄኛው ታግ ኩዌስችናችን ነው። He cannot fly in sky. Can he? Birds are a part of our environment, but they do not pollute our environment, do they? It is man who pollutes his environment. Does he? No. Does he? We should not pollute our environment, should we? Our people are not educated. If they are educated, they will become conscious, won't they? Our people must be educated. እንላለን። የመጨረሻዎቹ ደግሞ እናንተ ሁለት ይቀርባሉ። እናንተ ኮምፕሊት ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ናቸው። አንዴ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ሮሎችን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቅድም እንዳልኳችሁ በፖዚቲቭ
ስቴትመንት ኔጌቲቭ ታጎችን ለኔጌቲቭ ሜን ሴንቴንሶች ደግሞ ፖዚቲቭ ታጎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። following sentences and the tag questions are example ይለናል። እነዚህ ኤግዛምፕሎችን ሞር ስናይ ግልጽ ይሆንልናል። ከታግ ኩዌስቸኖች ጋር ምንጊዜም መርሳት የሌለባችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ፖዚቲቭ የፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሩሎች እና ቫይስ ቨርሳ። ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ከሆነ ኔጌቲቭ ታግ ነው የምንጠቀመው ብለናል። በተጨማሪም ቨርቦች የምንወስደው ከኦግዚላሪ ቨርቡ ነው። ለታግ ኩዌስቸኖች የምንጠቀመው ከኦግዚላሪ ቨርቦች ነው። ቨርቦችን ለምሳሌ እዚህ ጋር birds are free aren't they ይላል። ሶ እዚህ ጋር auxiliary verbaችን are ነው። are ነው የተጠቀምነው። ሶ እዚህ ጋር aren't እንላለን። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስለሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። auxiliary verbaችን he cannot fly in the sky can he አያችሁ ኔጌቲቭን እዚህ ጋር auxiliary verbaችን canን እንጠቀማለን። they don't pollute our environment do they do not ነበር እዚህ ጋር do they እንላለን። ታግ ኩዌስቸናችን it is man who polluted the environment it is right yeah isn't he እንላለን። our people must be educated mustn't they እንላለን። እነዚህን እንዳትረሱ። I have to return now haven't I እንላለን። I am late for home aren't I ቅድም እንዳልኳችሁ እቺ ስፔሻል ኬዟን የአይ አም ስንል በፖዚቲቭ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ችግር የለውም፣ ግን በፖዚቲቭ ሲሆን አረንት ነው የምንጠቀመው ብለናል። ሶ I am late for home aren't I ነው የምንለው። እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ መያዝ እንዳትረሱ። ስፔሻል ኬዝ በተለይ የአምንም I am የሚለውን I like the other statement that repeat the verbs in tag question. The statement that had the verb am will have the tag question aren't I እችኛው ነው የምንጠቀም። እቺ ስፔሻል ኬዝ ስለሆነች በደንብ ኤክሰፕሽን አለች። the only exception ነው ለሩሉ ማለት ነው። ቅድም auxiliary verbaቸውን ነው የምንጠቀመው ብለን ነው when our sentence starts with I am ብሎ ከጀመረ ምንድን ነው የምንለው? aren't I ነው የምንለው። ታግ ኩዌስቸን I am late for home ከሆነ aren't I እንላለን። I am a student aren't I አይደለሁም እኔ ተማሪ ነኝ አይደለሁም። I'm not late am I ለኔጌቲቭ ችግር የለውም። ኔጌቲቭ ሴንቴንስ ሲሆን am I ነው የምንለው፣ እሱ ችግር የለውም። ምንም ታግ ኩዌስቸኑ ኖርማል ሩል ነው፣ ቅድም ያየነውን ሩል ነው የሚጠቀመው። am not a student am I ነው የምንለው። ኤክሰፕሽን የምትሆነው እቺ ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ሲሆን I am ብሎ ከጀመረ aren't I እንጠቀም። am not a student am I ተማሪ አይደለም ነኝ እንዴ እንደማለት ነው። እቺን በደንብ ያዛት እንዳትረሱ ማለት ነው። ሌላ አክቲቪቲ አለ። 1 point sorting complete the missing part of the statement by adding questions ይለናል። ኮምፕሊት እናሟላለን። you would like to come with us ይለናል። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ የታግ ኩዌስቸኖችን እነዚህን ኮምፕሊት በምናደርግ ጊዜ ሩሎችን እንዳረሰ ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ለሆነ ኔጌቲቭ ለሆነ ደግሞ ፖዚቲቭ ታግ ኩዌስቸኖችን እንጠቀማለን። ቨርቦችን ደግሞ ከኦግዚላሪ ቨርቦች እናገኛለን ማለት ነው። እሱን በደንብ ማስታወስ ነው። ሰው ሌላው በጣም ቀላል ነው። በኤግዛምፕሎችን በተደጋጋሚ በሰራችሁ ጊዜ ፈተናም ላይ ይሄ ማትሪክም ላይ ኮመን የሆነ ጥያቄ ነው። አይቀር ጥያቄዎች ናቸው። ፋይናልም ላይ ኤግዛማችሁም ላይ በዲያሎግ መልኩም የሆነ በተለያየ መልኩ ትጠይቃላችሁ። ይሄን በደንብ አድርጋችሁ በትናንሽ ነገር እንዳይሸወዷችሁ ጠንቅቅ ማለት ያስፈልጋል።
ለምሳሌ and they would like to come with us positive ነው አይደለ statement so you would like to come with us ምንድነው የሚሆነው wouldn't I ነው የሚሆነው positive statement ስለሆነ ታንክ ኩዌስችናችን wouldn't ይሆናል would ሚለውን auxiliary verb በመጠቀም ማለት ነው the club members played well like the club members played well by the way እዚህ ጋር አሁን auxiliary verb የለንም አይደለ so ምንድነው የምናደርገው እንዴት ነው ታንክ ኩዌስችን ሰጠው ለዚህ the club member played well ከሆነ ቴንሱን ነው የምናየው ምን አይነት ቴንስ ነው ቴንሱን simple present tense ነው አይደል simple past played simple past ነው so past tag form ሰጠው the club members played well ለምንድነው didn't they did እንጠቀማለን so በውስጥ አዋቂነት did ስላለ ማለት ነው didn't እችኛዋን ምናልባት እንዳት didn't ነው የምንለው the club members played well didn't they እንላለን so didn't እንጠቀማለን simple past tense ማለት ነው ምንም auxiliary verb እዚህ direct የተሰጠን ስለሌለ ቴንሱን ነው የምናየው so በውስጥ አዋቂነት did የሚለው ስላለ didn't they እንላለን so here our father will not be with us next week ይለናል so መልሳችን will ነው እዚህ ያለው will not ነው የሚለው so will he እንላለን our father will not be with us next week will he እንላለን they were not part of the regular team were they weren't ስለተጠቀመ were they እንላለን were they እንላለን the weather is really good today the weather is really good today isn't is ስለተጠቀመ isn't it እንላለን isn't it እንላለን should ነው ስድስተኛው shouldn't ነው የተጠቀመው should ነው so I shouldn't criticize my teacher ስለዚህ should I ለኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንጠቀማለን ማለት ነው ሰባቴ I have to behave good I have to behave good we are just in the simple present verb ስለተጠቀመ don't I መጠቀም ይችላል don't I ብንል more it's I have to behave good simple present verb ብንጠቀም more የተሻለ ይሆን don't I have to behave good don't I more usually sense የሚሰጠን እሱ ይሆነ so እዚህ መልኩ ለሲምፕል ፕሬዘንት ቨርቦችን በመጠቀም ነው እዚህ ጋር maybe ቪዲዮ እየረዘመ ስለሆነ ነው እንጂ ቀጥሎ አምጥቷል expressing habitual action using the simple present tense እንዴት habitual actionዎችን simple present tenseን በመጠቀም መግለጽ እንችላለን so የተወሰነ እንሂድበትና በቀጣይ በሰፊው በፕሬዘንት ቴንሶች ላይ በቴንሶች ላይ በቀጣይ ፓርት በደንብ እንመለከታለን ቪዲዮ እንዳይረዝምብን activity 1.14 read the following paragraph and underline the simple present verbs underline ከዛ በፊት simple present tense ምንድነው ለምን ያገለግልናል የሚለው just both ከዚህ በፊትም በርግጥ ተማራችኋል just ለማስታወስ ያህል ሪማይንድ ለማድረግ ያህል ለሆነ habitual የሆነ ነገር የሆነ ተደጋጋሚ የምናደርገው ነገር ሬጉላር የሆነ ነገር ወይም ፋክቶችን ጀነራል ትሩቶችን ምናምን ለመግለጽ የምንጠቀመው ነው ጊዜ እዚህም ጋር እንደተገለጸው ማለት ነው expressing habitual actions using the simple present እዚህ ጋር በhabitual actionዎችን ነው በዋናነት repeated ይሄ የተለመዱ እለት የምናደርጋቸውን ድርጊቶችን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንገልጽ በተጨማሪ ፋክቶችን ምናምን ጀነራል ትሩዞችን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ so paragraphችን most people don't like bags but Dr. Astor loves them
In fact, her nickname is Dr. Baggs. She is a photographer and an entomologist. An entomologist studies bugs. በነገራችን bugs ማለት እነዚህ የኢንሴክት ዝርያዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ማሪን ዋተር ፍሬሽ ዋተር አካባቢ ምናምን ይኖራሉ። ሶ ዶክተር አስቴር ብዙ ሰው ቢጠራቸውም ዶክተር አስቴር ግን ተወዳጅ ኢቶሞሎጂስትም ነች። ኢቶሞሎጂስት ማለት ጀስት ሳይንቲስት ናቸው። ስለ ኢንሴክቶች ምናምን የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ኢቶሞሎጂስት ይባላሉ። ጀስት የባዮሎጂስት በባዮሎጂ ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። ዶክተር አስቴር's favorite bug is the ant. She goes all over the world to study ants. አንተስ ምንድነው? ጉንዳኖች ናቸው። She watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. She takes photographs of the ants. She lies on the ground with her camera and waits for the right moment. The ants and the other bugs often beat her, but that doesn't stop Dr. Baggs. She has an interesting and unusual job and she loves it. እዚህ ጋር አሁን በቃ ሀቢቻል የሆነ አክሽኑን ለመግለጽ ነው። ግን ትምህርታችን በዋናነት የተጠየቅነው ምንድን ነው? read the following paragraph underline አድርጎ simple present verboችን እስቲ underline እናደርግ ከዚህ ፓራግራፍ። የመጀመሪያው most people don't like እዚህ ጋር don't like ይሄ አሁን simple present form ነው። በዶክተር አስቴር loves እዚህም ጋር ትመጣለች ማለት ነው። simple present form ስለሆነች ማለት ነው። In fact, her nickname is Dr. Baggs. She is a photographer and an entomologist. An entomologist studies him. Yeah, simple present. No, Dr. Aster's verboችን ነው underline አድርጎ የተባልነው። Dr. Aster's favorite bag is the ant. She goes all over the world. She goes simple present tense ይሆናል ማለት ነው። She watches them. He watches him. simple present tense ይሆናል። አሉ ሌሎችም she takes, she lies, she takes waits ያው እዚህ ጋር lies ይሄኛው ማለት the ants and the other often bite is important. But other bugs often beat her, but that doesn't stop me. He doesn't የሚለው simple present tense ምናልባት እኔ ዘለልኳቸው ካሉ ቼካው she has ይሄ she loves it እነዚህ የሲምፕል ፕሬዘንት ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። the form of ፎርሙን እስቲ አሁን ይሄኛውም ግልጽ እንዲሆንላችሁ አሁን የሰራ ፎርሞቹ እንዴት ናቸው? the form of the simple present tense singular subjects like he, she, it, the student Abebe extra, it will add s or es to form the simple present tense, while plural subjects will have the infinitive form of the verb ይለናል። ምንድነው ፎርሙን በምንመለከት ጊዜ በሳብጀክቱ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ባይ ዘ ዌይ እንደ ሳብጀክቱ ነው። ሲንጉላር ሳብጀክት ከሆነ ለምሳሌ he, she, it ምናምን የሚለው ፐርሰን any የሆነ ሰርድ ፐርሰን ምናምን ሲሆን s or esን እንጠቀማለን። s or
ኢኤስ ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር በሚሆን ጊዜ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ከላይ ምንድነው ያለው ዶክተር አስቴር ላቭስ ምናምን ብለን አይደል? ላቭስ ዘም አንቶችን ትወዳለች ምናምን ትወዳለች ብለናል። ላቭስ ስንል ሰርድ ፐርሰን ስለሆነ ኤስን ላቭ ላይ ኤስ እንጨምራለን ማለት ነው። ፕሉራል በሚሆን ጊዜ ደግሞ ዊ ዩ ዲ ምናምን ሲሆን እነሱ ላይ ቤዝ ፎርሙ ኢንፊኒቲቭ ፎርም ማለት ነው። ቤዝ ፎርሙ እንደተጠበቀ እስቲ ከላይ ኤግዛምፕል አይ ቲንክ ይሄው ሞስት ከላይ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል sorry most people don't like third person plural በሚሆን ጊዜ they በምንጠቀም ጊዜ most people ማለት they እንደማለት ነው። በሌላ መልኩ they don't like them እንደማለት most people don't like bugs so third person ሲሆን base form infinitive form እንጠቀማለን ማለት ነው። so look at the form the table below the negative form of the simple present tense are developed using the verb does not plus the infinitive for the singular subject do plus not the infinitive for plural subjects ይለናል። ለኔጌቲቭ ፎርም በምንጠቀም ጊዜ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንሳችን ኔጌቲቭ በምናደርግ ጊዜ ወይም ጥያቄ ለመጠየቅ በምንፈልግ ጊዜ auxiliary verb do or doesn't እንጠቀማለን ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ቤዝ ፎርም ኢንፊኒቲቭ ቤዝ ፎርም እንጠቀም። ለምሳሌ ሲንጉላር ሲሆን ዳዝን እንጠቀማለን። ሲንጉላር ሲሆን ዳዝን እንጠቀማለን። ለኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ዳዝንት እንላለን። ለኔጌቲቭ ሲሆን ዳዝንት እንላለን። ለፖዚቲቭ ሲሆን ደግሞ ዳዝን እንጠቀማለን። ለሲንጉላር ሲሆን ለፕሉራል ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ አይ ዩ ምናምን የመሰለ በተጨማሪም አይ እና ዩን ፕሉራልንም ጨምሮ ስንጠቀም ዱን ነው የምንጠቀመው። ይሄን እንዳስረሱ ዳዝ ለሲንጉላር እንጠቀማለን። ቅድም most people don't like bugs ብለን አይደለ? ኔጌቲቭ ሲሆን don't እናደርጋለን። most people ይሄ ያ ፕሉራል ስለሆነ ነው ዱን የተጠቀምነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በሰፊው ሾርት ኖት እና ምናምን በቴሌግራም ላይ አረግላችኋለሁ። በቀጣይ ደግሞ በሰፊው በፓርት 2